तो जो मैंने जॉइन करछे निज निज रोल नंबर टा चैट बॉक्स रे मेसेज कर दियो। तो मन को स्लाइड शो होची। तो मन को स्लाइड शो होची की। ओके। तो हम क्लास स्टार्ट करिया। तो काली क्लास रे हमें पढ़िथिले हमर मीनिंग ऑफ इंडस्ट्री, देन मीनिंग ऑफ सोशियोलॉजी, देन व्हाट इज इंडस्ट्रियल सोशियोलॉजी हमें काली पढ़िथिले। देन हमर सोशल सिस्टम पढ़िथिले और तार एलिमेंट्स। देन हम इंडस्ट्रियलाइजेशन भी देखिथिले, तार फीचर्स पढ़िथिले और प्री रिक्विजिट्स ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन सेटा पढ़िथिले। तो आज हम पढ़िबा इंडस्ट्रियल रिलेशन। इंडस्ट्रियल रिलेशन कौन? सहित तो सेमती इंडस्ट्री जो माने रहिले हमर इंडस्ट्री नॉर्मली हमर एम्प्लॉयर रहिले वर्कमैन रहिले। तो सेई मानक भितर जो रिलेशनशिप टा एग्जिस्ट करछि ताको हम कहबा रिलेशन ऑफ इंडस्ट्रीज और इंडस्ट्रियल रिलेशन। So industrial relation is nothing but an employment relationship in an industrial setting. It includes all the law, rules, regulations, and agreement, awards of court, customs, tradition, as well as policy framework led by the government. ତ ଆମର ଗୋଟେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ହଉ କିମ୍ବା ଗୋଟେ ଅଫିସ ରେ ହଉ ଯେତେବେଳେ ବି ଗୋଟେ ରିଲେସନସିପ କ୍ରିଏଟ ହଉଛି ତ ସେଥିପାଇଁ କିଛିଟା ଗାଇଡଲାଇନ ଅଛି। ତ ସେଇ ଗାଇଡଲାଇନ କୁ ସମସ୍ତେ ଫଲୋ କରିବା ଦରକାର। ସେ ଗାଇଡଲାଇନ ଟା ଆମର ନିଜେ କମ୍ପାନୀ ହଉ କିମ୍ବା ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ସେମାନେ କ୍ରିଏଟ କରିଥିବେ ସେ ଗାଇଡଲାଇନ କୁ, ଅଥବା ଆମର ଲ କ୍ରିଏଟ କରିଥିବ। Thus, industrial relationship involves a study of the condition of work, mainly the level of wages, security of employment, social conflict, cultural interaction, legal aspects of dispute under law। ତ ଦେଖ ଘରେ ବି ଆମର ଯେବେ ବି ଆମେ ଗୋଟେ ଜାଗା ରହୁଛେ ତ କିଛିଟା 1% ବି ହଉ ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ ହବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ରହୁଛି। ତ ସେମିତି ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ କିଛି ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ ହଉଛି ତ ସେଥିରେ ଆମର କି ଲ ତାକୁ ମାନେ ଲ ତା ପାଇଁକା ଗାଇଡଲାଇନ କୁ ଫ୍ରେମ କରିଛି। ସେଠି ନେଟୱାର୍କ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ରହୁଛି ତ ସେ ସ୍ଲାଇଡ ଗୁରା ଭିଜିବୁଲ ହଉନି। ଓକେ, ତ ସମସ୍ତେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ରିଲେସନ ମିନିଂ ବୁଝିଲ। ତ ଆମେ ଦେଖିବା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ତ ଆମ ଇଣ୍ଡିଆରେ କେମିତି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇଛି ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୋ କରୁଛି ତ ସ୍ଲାଇଡ ଟା। ଆଜ୍ଞା। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏପଟେ ଅପଡାଉନ ହଉଛି ତ ଏବେ ଠିକ ହେଲା ପଢିବା। ତ ଆମେ ଦେଖିବା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ତ ଆମ ଇଣ୍ଡିଆରେ କେମିତି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ ମାନେ ଡେଭଲପ ହେଇଛନ୍ତି।
The industrial development plays a crucial role in our development strategy, particularly with regard to the objective of structural diversification, modernization, and self-reliance. ତ ଆମେ କାଲି ଦେଖିଥିଲେ ଯେ ଆମର କଣ ଯେମିତି ଆଗରୁ ଲୋକମାନେ ଯେମିତି ଶିଳରେ ମସଲା ବାଟୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ କଣ ସବୁ ଆମେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର କୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମ ହଉଛି। ତ ଆମର ଆଗରୁ କିପ୍ୟାଡ ଫୋନ ଥିଲା, ଏବେ ସ୍ମାର୍ଟ ଫୋନ ଆସିଲାଣି। ତ ଏଇଟା କଣ ଆମର ଗୋଟେ ଇକୋନୋମିରେ ବି ଗୋଟେ ଡେଭଲପ କରୁଛି ଆମର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲାଇଜେସନ। ଇଣ୍ଡିଆ ଆଡପ୍ଟେଡ ହେଭି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲାଇଜେସନ ଆଜ ଦ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଆଫ୍ଟର ଦ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ। ତ ଆମର ଆଗରୁ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ ରୁଲ କରିଥିଲେ, ତ ସେମାନେ ଆମକୁ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ କଲା ପରେ, ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆମ କଣ୍ଟ୍ରି ଛାଡିଲା ପରେ, ତା ପରଠୁ ଆମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଇଣ୍ଡିଆରେ ଗ୍ରୋଥ କରୁଛି। During long British period, no serious efforts were made by the British government to develop industries, especially basic and heavy industry. ତ ଆଗରୁ ଯେତେବେଳେ ଆମର ବ୍ରିଟିଶ ଗଭର୍ଣମେଣ୍ଟ ଥିଲା, ତ ସେମାନେ ଏତେ ଏଫର୍ଟ ଲଗାଉନଥିଲେ ଆମ କଣ୍ଟ୍ରିରେ କେମିତି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲାଇଜେସନ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହବ। ତ ସେମାନେ ଗଲା ପରେ ହିଁ ଆମର ହେଭି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲାଇଜେସନ ପାଇଁକା ଷ୍ଟେପ ନିଆଯାଉଛି। But after the independence, during different 5-year plan, many measures have been taken for industrial development in India. ତ ସେମାନେ ଗଲା ପରେ ଆମର ଯୋଉ 5 years ସବୁ ପ୍ଲାନ୍ କରିକି ସେ ସବୁରେ ଆମର ଇଣ୍ଡିଆର କେମିତି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହବ, ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ସେଥିପାଇଁ ଷ୍ଟେପ ନିଆଯାଇଛି। And after a long British period, the condition of Indian industries was very bad. During mid-19th century, industries like tea, jute, cotton, textile, and coal were facing their survival. In this tune, the government of India called an industries conference in December 1947 to consider ways and means to utilize existing capacity more efficiently with the purpose to accelerate to the economic growth. ତ କଣ ଆମର ବ୍ରିଟିଶ ପିରିୟଡରେ ଆମର ନର୍ମାଲି ଏବେ ଇଣ୍ଡିଆରେ କଣ ଯୋଉ ଆମର ଝୋଟ ରହିଲା, କଟନ ରହିଲା, ଟେକ୍ସଟାଇଲ ହେଲା ଆମର କପଡା ବିଜନେସ, କୋଇଲା, ଏ ସବୁର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଏବେ ଗ୍ରୋଥ କରିଛି। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଆମ 19th ସେଞ୍ଚୁରୀରେ ଏମାନେ ନିଜର ସର୍ଭାଇଭାଲ ପାଇଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଫେସ କରୁଥିଲେ। ତାପରେ ଆମର 1947 ଆମର ଗଭର୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି କନଫରେନ୍ସ କଲା, ଯୋଉଥିରେ କି ସେମାନେ ଆମର କେମିତି ଆମର ଇଣ୍ଡିଆର ଯାହା ବି ଏକ୍ଜିଷ୍ଟିଂ କାପାସିଟି ଅଛି, ମାନେ ଯେତିକି ବି ରିସୋର୍ସେସ ରହିଲା, ସେ ସବୁର କେମିତି ଇଫିସିଏଣ୍ଟଲି ୟୁଜ କରିକି ଆମ ଇକୋନୋମିକ ଗ୍ରୋଥକୁ ଆସେଲରେଟ କରିପାରିବ। The government of India granted tax concession to industries in 1948 to 49 and passed a bill to establish Industrial Relation and Finance Corporation of India। ତାପରେ କଣ ଆମର କନସେସନ ଯୋଉ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ମାନଙ୍କୁ ଦିଆ ହୁଏ ଯେ ଯଦି ତମମାନେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଯଦି ବି ଯିଏ ପଢିଥିବ, ତ ସେମାନେ ଦେଖିଥିବ କିଛିଟା ଏକ୍ସେମ୍ପସନ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଏ। ଯଦି କୋଉମାନେ ବି କରୁଛନ୍ତି ବିଜନେସ, ଯୋଉ ବିଜନେସ କି ଆମର କେହି କରନ୍ତି ନାହିଁ, ତ ସେଇ ବିଜନେସ ଯେତେବେଳେ କରିବେ ସେମାନଙ୍କୁ କିଛିଟା ଛାଡ ଦିଆଯିବ ଟ୍ୟାକ୍ସ। ତାଙ୍କୁ ନର୍ମାଲ ଯୋଉମାନଙ୍କର 30% ଥାଏ ସେମାନଙ୍କୁ ଏକ୍ସେମ୍ପସନ ଦିଆଯାଏ, କିମ୍ବା ଆଉ ଯୋଉମାନଙ୍କ ଯାହା ବି ରେଟ୍ସ ରହିଲା ନର୍ମାଲ ରେଟ୍ ରୁ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ରେଟ୍ ଟା କମ କରିକି ଦିଆ ହୁଏ। ତ ତମମାନେ ଯେତେ ଜଣ ଜଏନ କରିଛ, ମାତ୍ର ଅଳ୍ପ ଜଣ ହିଁ ରୋଲ ନମ୍ବର ମେସେଜ କରିଛ। ସମସ୍ତେ ମେସେଜ କର, ତା ଦ୍ୱାରା ଆମର ଆଟେଣ୍ଡାନ୍ସ ପକେଇ ପାରିବୁ, ନହେଲେ ଆବସେଣ୍ଟ ପଡିଯିବ। ଆଉ ଯିଏ ରୋଲ ନମ୍ବର ପାଇନ, ନାଟା ମେସେଜ କରିଦିଅ। ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଆମେ ଆଉ କିଛିଟା ପଏଣ୍ଟ ଦେଖିବା, ଯୋଉଥିରେ କି କୋଉ କୋଉ ଷ୍ଟେପ ନିଆଯାଇଛି ଆମ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲାଇଜେସନ କୁ ଗ୍ରୋଥ କରିବା ପାଇଁ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ୟୁଟିଲାଇଜେସନ ଅଫ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ରିସୋର୍ସେସ, increase in productivity, then increased capital formation, increase in employment, better standard of living, increase in national income, then export promotion, then economic stability। ତମେ ଏଟା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଡିସ୍କ୍ରାଇବ କରି ପଡିବା। ତ ଦେଖ, ଆମ ଇଣ୍ଡିଆ ତ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ରିସୋର୍ସେସ ରେ ପୁରା ଭରପୁର, ତ ସେ ସବୁର କେମିତି ପ୍ରପର ୟୁଟିଲାଇଜେସନ ଆମେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ମାନଙ୍କରେ କରିପାରିବା, ତ ତା ପାଇଁକା ଆମେ ଗ୍ରୋଥ, ସେଇ ତାର କେମିତି ଗ୍ରୋଥ ହବ, ନ୍ୟାଚୁରାଲ ରିସୋର୍ସେସ ର କେମିତି ପ୍ରପର ଇଫିସିଏଣ୍ଟ ୟୁଜ ହେଇପାରିବ, ସେ ସବୁକୁ ଆମେ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିକି ଆମର ହିଁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିଲେ ହିଁ ଆମର ଇକୋନୋମିକ ଗ୍ରୋଥ ହେଇପାରିବ। ଦେନ୍ ଇନକ୍ରିଜ ଇନ ପ୍ରଡକ୍ଟିଭିଟି। ତ ପ୍ରଡକ୍ଟିଭିଟି କଣ, ତ ତମେ ଯଦି ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟାରେ ଗୋଟେ ଚାପ୍ଟର ପଢି ଦଉଛ, ଯଦି ତମେ ସେଇ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟାରେ ଯଦି 2ଟା ଚାପ୍ଟର ପଢିଦବ, ତ ତାକୁ ଆମେ କହିବା ଆମର ପ୍ରଡକ୍ଟିଭିଟି ଇନକ୍ରିଜ ହଉଛି। ତ ସେମିତି ତ ଆମେ ଯଦି ପ୍ରପର ଟାଇମ ହଉ କିମ୍ବା ପ୍ରପର ରିସୋର୍ସେସ କୁ ନେଇକି ଆମେ ଯଦି ଅଧିକ ପ୍ରଡକ୍ସନ କରିପାରିବା, ଦେନ୍ ଆମର ପ୍ରଡକ୍ଟିଭିଟି ଇନକ୍ରିଜ ହବ। ତ ପ୍ରଡକ୍ଟିଭିଟି ଇନକ୍ରିଜ ହେଲେ ହିଁ ଆମର ଇକୋନୋମିକ ଗ୍ରୋଥ ହବ। ଦେନ୍ ଇନକ୍ରିଜଡ କ୍ୟାପିଟାଲ ଫର୍ମେସନ। ତ କ୍ୟାପିଟାଲ ମାନେ ତ ତମମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବିଜନେସ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରାହବ, ତ ସେଥିପାଇଁ କିଛି ଫଣ୍ଡ ଦରକାର, ତ ତାକୁ କୁହାଯାଏ କ୍ୟାପିଟାଲ ଫର୍ମେସନ। ଦେନ୍ ଇନକ୍ରିଜ ଇନ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ। ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ କଣ, ତ ଦେଖ ଏବେ ସମସ୍ତେ ନର୍ମାଲି କଣ
ସମସ୍ତେ ବିଜନେସମ୍ୟାନ ହବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ବିଜନେସ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏଣ୍ଟରପ୍ରିନର ହବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତ ତା ଦ୍ୱାରା କଣ ହଉଛି, ଆମ କଣ୍ଟ୍ରିରେ ଯୋଉ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ରହୁଛି, ଦେଖ ଗାଁ ଗହଳିରେ ଲୋକମାନେ ପ୍ରାୟ ଜବ୍ ପାଉନାହାନ୍ତି। ତ ଯଦି ଆମ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଅଧିକ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଖୋଲିଯିବ, ତ ସେଇ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ଲୋକ ଦରକାର। ତ ତା ଦ୍ୱାରା ଆମର ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ବି ଇନକ୍ରିଜ ହବ, ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଇନକ୍ରିଜ ହେଲେ ଇକୋନୋମି ଗ୍ରୋଥ ହବ। କାରଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ବେଟର ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଅଫ ଲିଭିଂ ହବ। ଦେଖ ସମସ୍ତେ ଅର୍ନ କରିବେ ମାନେ ସେମାନେ ଦେଖ ଆଗରୁ ଯଦି ଜଣକୁ ମାନେ ଭଲ ଖାଇ ପାରୁନଥିଲା, ତ ସେ କଣ ଯଦି ତାର ଇନକମ ଗ୍ରୋଥ ହବ ଦେନ କଣ ସେ ତାର ଭଲ ଖାଇପାରିବ ପିନ୍ଧି ପାରିବ। ତ ତା ଦ୍ୱାରା ଆମର କଣ ବେଟର ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଅଫ ଲିଭିଂ ହବ। ଦେନ ଆଉ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ବଢିବ ମାନେ ଆମର କଣ ହବ, ଲୋକମାନଙ୍କର ତମେ ଆଜି ମାସକୁ 10,000 ଇନକମ କରୁଥିବ, ତ ଯଦି ତମେ ଗୋଟେ ଭଲ ଜାଗାରେ ଜବ ପାଇଲ, ତ କଣ ମାସକୁ 50,000 70,000 ଇନକମ କରିବ। ତ ତା ଦ୍ୱାରା କଣ ହବ ନା କଣ୍ଟ୍ରିର ବି ନ୍ୟାସନାଲ ଇନକମ ଗ୍ରୋଥ ହବ। ଦେନ୍ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ପ୍ରମୋସନ, ତ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ କଣ, ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ହେଲା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆମ କଣ୍ଟ୍ରିରୁ ବାହାର କଣ୍ଟ୍ରି କିଛି ସେଲ କରୁଛେ ତାକୁ ହବ ଆମେ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ପ୍ରମୋସନ। ତ ଦେଖ ଯଦି ଆମ କଣ୍ଟ୍ରିରେ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ରିସୋର୍ସେସ ର ପ୍ରପର ୟୁଜ ହବ, ଦେନ୍ ଆମର ପ୍ରଡକ୍ଟିଭିଟି ବଢିବ, କ୍ୟାପିଟାଲ ଫର୍ମେସନ ହବ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଜବ ମିଳିବ। ଦେନ୍ କଣ ହବ, ଆମ ପ୍ରଡକ୍ସନ ଅଧିକ ଗ୍ରୋଥ ହବ। ତ ପ୍ରଡକ୍ସନ ଅଧିକ ହେଲେ ଆମର ଲୋକମାନେ ଯୋଉ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଲୋକମାନେ ରହିଲେ ସେମାନଙ୍କର ଡିମାଣ୍ଡ ଟା ଫୁଲଫିଲ ହବ। ଦେନ୍ ସେମାନଙ୍କ ଡିମାଣ୍ଡକୁ ଫୁଲଫିଲ କରିସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଲୋକମାନେ ଯୋଉମାନେ ବାହାରେ ରହିଲେ ଫରେନରେ ରହିଲେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସେଲ କରିପାରିବା, ତାକୁ କହିବା ଆମେ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ପ୍ରମୋସନ। ଦେନ ହେଲା ଇକୋନୋମିକ ଷ୍ଟାବିଲିଟି। ତ ଦେଖ ଆଗରୁ ଆଗ କାଳେ ଦେଖିଥିବ ଗୋଟେ ଗାଁରେ ହଉ ମାନେ କିଛିଟା ଦିଟା କି ତିନିଟା ଲୋକ ହିଁ ସେମାନେ ରିଚ୍ ଥିବେ, ଆଉ ବାକି ଲୋକ ତାଙ୍କ ଭରସାରେ ଚଳୁଥିବେ, ମାନେ ତାଙ୍କଠୁ ଲୋନ ନେଇକି ରହୁଥିବେ, ତାଙ୍କ ଘରେ କାମ କରି ରହୁଥିବେ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯଦି ଏ ସବୁ ହବ, ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ବଢିବ, ତ କଣ ଆମ କଣ୍ଟ୍ରିରେ ଯୋଉ ଧନୀ ଗରିବର ଯୋଉ ଡିଫରେନ୍ସ ଟା ଥିଲା ସେଇଟା ଟିକେ ବାଲାନ୍ସ ହବ। ତା ଦ୍ୱାରା ଆମର କଣ ହବ, ଇକୋନୋମିକ ଷ୍ଟାବିଲିଟି ହବ। ତମେ ଏଇଟା ବୁଝିପାରିଲ ସମସ୍ତେ? ଆମର ଇକୋନୋମିକ ଗ୍ରୋଥ ପାଇଁକା, ଆମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ଗ୍ରୋଥ ପାଇଁକା କଣ କଣ ସବୁ ଷ୍ଟେପ ନିଆଯାଉଛି? ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଲ ତ, ନା କୋଉ ପଏଣ୍ଟରେ ଡାଉଟ ରହୁଛି? ସମସ୍ତେ ବୁଝିଲ ନା ନାଇଁ? ବୁଝିଲୁ ମ୍ୟାମ୍। ଠିକ ଅଛି। ଦେନ୍ ଆମର ଇଣ୍ଡିଆରେ 1991 ପୂର୍ବରେ ଆମର ଯୋଉ ଇଣ୍ଡିଆନ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ପଲିସି ହେଇଥିଲା ସେ ସବୁ ଦେଖିବା। After independence in the pre-1991 period, India also adopted policy of industrialization for achieving mainly the following objective by addressing the problem of market failure. ତ କଣ ଆମର ଯୋଉ ପ୍ରି ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ପରେ ଆମର ଦେଖ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଆମେ କେବେ ହେଲେ 1947, ତ 1947 ରୁ 1991 ଭିତରେ ଯାହା ବି ସବୁ ପଲିସି ନିଆଯାଇଛି ଆଉ ସେ ପଲିସିରେ କଣ ସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମକୁ ଆଡ୍ରେସ କରାଯାଇଛି ସେଇଟା ଆମେ ଦେଖିବା। To achieve socialistic pattern of society by expanding the public sector. ତ କଣ ଏବେ ସବୁ କଣ ପ୍ରାଇଭେଟ ଜବ ଅଛି, ଗଭର୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ ଅଛି। ତ ଆଗରୁ କଣ ଥିଲେ ଯେ କିଛିଟା ପ୍ରାଇଭେଟ ପିପୁଲ ସେମାନେ ହିଁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ଗ୍ରୋଥ କରେଇକି ସେମାନେ ରିଚ୍ ହଉଥିଲେ। ତ ଏବେ କଣ ଗଭର୍ଣମେଣ୍ଟ ବି କରିସାରିଲାଣି ବହୁତ ସାରା। ତ ତମେ ଆଗରୁ ଦେଖିଥିବ ଗଭର୍ଣମେଣ୍ଟ ର କେବଳ ବସ୍ ସରି ପ୍ରାଇଭେଟ ର କେବଳ ବସ୍ ଚାଲିଥିଲା। ଆଗରୁ ଗଭର୍ଣମେଣ୍ଟ ର ବସ୍ ଚାଲୁନଥିଲା, ଏବେ ଆସିଗଲାଣି ଆମର ମୋ ବସ୍, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍, ଏସବୁ କଣ ଗଭର୍ଣମେଣ୍ଟ ର। ତା ଦ୍ୱାରା କଣ ଦେଖ ଆଗରୁ ଯେତେବେଳେ କିଛିଟା ଲୋକ ଗାଡିକୁ ଚଲଉଥିଲେ, ଯୋଉ ପ୍ରାଇଭେଟ ବସ୍ ଚଲଉଥିଲେ, ସେମାନେ କଣ ମନ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରାଇସ୍ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯେତେବେଳେ ଗଭର୍ଣମେଣ୍ଟ ବସ୍ ଆସିଗଲାଣି ତ କଣ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ କମ୍ପିଟିସନ କ୍ରିଏଟ ହେଲାଣି। ତ ନର୍ମାଲି ଯିଏ କମ ପ୍ରାଇସ୍ କରିବ ତା ପାଖରେ ହିଁ ଲୋକ ସେଇ ବସ୍ କୁ ଯିବା, ସେଇ ବସ୍ ରେ ଟ୍ରାଭେଲ କରିବେ। ତ ସେଥିପାଇଁ କଣ ଯେ ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ସେମାନେ ନିଜେ ପ୍ରାଇସ୍ ଟାକୁ କମେଇବାକୁ କିମ୍ବା ମାନେ ଗଭର୍ଣମେଣ୍ଟ ବସ୍ ପ୍ରାଇସ୍ ସହିତ ସେମ୍ କରିବାକୁ ଟ୍ରାଏ କରିବେ। ତା ଦ୍ୱାରା କଣ ଲୋକମାନେ ଯୋଉ ଅଧିକ ପଇସା ଦେଇ ଯାଉଥିଲେ ସେଇଟା ଆଉ କମିଯିବ। ତ ତା ଦ୍ୱାରା ଆମର କଣ ସୋସାଇଟିର ଗୋଟେ ପାଟର୍ନ ସେଟ୍ ହେଇଯିବ। ପବ୍ଲିକ ସେକ୍ଟର ହେଲା କଣ ଯେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଉଟା ହେଇଥାଏ, ନର୍ମାଲି ଗଭର୍ଣମେଣ୍ଟ ହିଁ କରିଥାଏ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ। Then to achieve rapid industrial development through promoting heavy and capital goods in industries. ତ ଆମର କଣ ରାପିଡ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କେମିତି ହବ, ଯେତେବେଳେ ଆମର ହେଭି ଗୁଡ୍ସ ରହିଲା, କ୍ୟାପିଟାଲ ଗୁଡ୍ସ ରହିଲା, ଯୋଉଗୁରା କି ମେସିନ ହଉ, ବଡ ବଡ ମେସିନ ହଉ କିମ୍ବା ତା ପାଇଁ ଯୋଉ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ୟୁଜ ହଉଛି ସେ ସବୁ ହେଲା ଆମର ହେଭି ଆଣ୍ଡ କ୍ୟାପିଟାଲ ଗୁଡ୍ସ। ତ ସେଗୁଡାକରେ ଯଦି ପ୍ରମୋସନ ହବ ତ ଆମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହବ। ଦେନ୍ ଟୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଫ ହେଲ୍ଥ ସ୍ମଲ ସ୍କେଲ ସେକ୍ଟର, ତ ଯୋଉମାନେ ସ୍ମଲ ସ୍କେଲ ସେକ୍ଟର ରହିଲେ ସେମାନଙ୍କର କେମିତି ହେଭି ଗ୍ରୋଥ ହବ। ଦେନ୍ ଟୁ କ୍ରିଏଟ ଗେନଫୁଲ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଅପରଚୁନିଟି, ତ ଏଇଟା ଆମେ ତ ଦେଖିଲେ ସେ ପୂର୍ବରୁ ବି ଆମର ଅପରଚୁନିଟି କେମିତି କ୍ରିଏଟ ହବ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ପାଇଁକା।
then to build up cooperative sector, then to modernize industries by upgrading technology। ତ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କୁ ଅପଗ୍ରେଡ କରେଇକି ଆମେ ମଡର୍ଣ୍ଣାଇଜ କରିବା ମାନେ ଆମର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲାଇଜେସନ ଯେମିତି ହବ। ଦେନ୍ ଟୁ ଆଲିଭେଟ୍ ପ୍ରପର୍ଟି, ତ ଦେଖ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ, ସମସ୍ତେ ଯଦି ଜବ୍ କରିବେ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଇନକମ୍ ବଢିବ, ତ ଆମର ଯୋଉ ପଭର୍ଟି ରହିଲା, ଦାରିଦ୍ରତା ରହିଲା, ସେଇଟା ଦୂର ହବ। ଦେନ୍ ଟୁ ଆଚିଭ୍ ସେଲ୍ଫ ସଷ୍ଟେନ୍ ଗ୍ରୋଥ, ତ ସେଲ୍ଫ ସଷ୍ଟେନ୍ ଗ୍ରୋଥ ହେଲା ଯେ ଆମେ ଲଙ୍ଗ ଟର୍ମରେ, ତ ଦେଖ ଏବେ ତମମାନେ ମ୍ୟାରେଜ କରିନଥିବ କେହି, ଯେତେବେଳେ ତମେ ମାନେ ମ୍ୟାରେଜ କରିବ ତ ତମେ ମାନେ ସେତେବେଳେ ଲଙ୍ଗ ଟର୍ମରେ କିଛିଟା ଭାବିକି ରଖିବ, ମାନେ ତ ତମେ ମାନେ କେମିତି ଗୋଟେ ସିକ୍योର ଜବ ପାଇବ, then କେମିତି ମନି ସେଭ୍ କରିବ, ନିଜ ଘର କରିବ, ତ ସେ ସବୁ ହେଲା ଆମର ସେଲ୍ଫ ସଷ୍ଟେନ୍ ଗ୍ରୋଥ। Then mainly three instruments were used during this period to achieve various objectives of industrial policy. These are as follows. First, industrial licensing, reservation policy, and import licensing. तो हमें फास्ट देखिए इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग कौन। Licensing was one of the core instruments of the industrial policy in India. As per the Industry Development and Regulatory Act of 1951, even a small size investor needed to obtain a license before establishing an industrial plant. तो तमें देखो ଏବେ ଯଦି ଜଣେ ଆଲକୋହଲର ସପ୍ ଖୋଲେ ତା ପାଇଁ କଣ ଲାଇସେନ୍ସ ଦରକାର। ତ ଦେନ୍ ଆମର ଯଦି ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ କିଏ ଖୋଲେ ସବୁ ପାଇଁ ତ ଲାଇସେନ୍ସ ହିଁ ଦରକାର। ତ ଲାଇସେନ୍ସ ଟା ଆମର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ପଲିସିରେ ହିଁ କ୍ରିଏଟ ହେଇଥିଲା ଯେ ଯିଏ ବି ଜଣେ ସ୍ମଲ ସ୍କେଲର ବି ବିଜନେସ କରିବ ତା ପାଇଁ ଲାଇସେନ୍ସ ଦରକାର। A license was required not only for starting a unit but also for adding a new product line and changing the output level, changing the location of plant। ତ ଦେଖ ଆମର ଗୋଟେ ବିଜନେସ କେବଳ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଲାଇସେନ୍ସ ଦରକାର ହିଁ ନଥାଏ, ବରଂ ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ବିଜନେସ କରିଛେ ତା ସହିତ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଜନେସ କୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛେ ତ ସେଥିପାଇଁ ଲାଇସେନ୍ସ ଦରକାର। କିମ୍ବା ଆମେ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁ ପ୍ରଡକ୍ଟ କୁ ଆଡ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛେ, କିମ୍ବା ଆମର ଆଉଟପୁଟ ଟେବୁଲ କୁ ଇନକ୍ରିଜ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛେ, କିମ୍ବା ଆମ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ର ଲୋକେସନ କୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛେ, ସେଥିପାଇଁ ବି ଆମର ଲାଇସେନ୍ସ ଦରକାର। ତ ଆମର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଲାଇସେନ୍ସିଂ ଅଣ୍ଡରରେ ହିଁ ଏଇ ଲାଇସେନ୍ସ ର ପଲିସିଟା ଉଠିଥିଲା। ଦେନ୍ ରିଜର୍ଭେସନ ପଲିସି, another instrument was reservation policy so as to develop for the labor intensive small scale sector. The objective was to enhance the level of employment in the country। ତ ଆମ କଣ୍ଟ୍ରିର ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ କୁ ଇନକ୍ରିଜ କରିବା ପାଇଁ ତ ନର୍ମାଲି ତମେ ପଢା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବି ଦେଖିଥିବ ରିଜର୍ଭେସନ ପଲିସି ସବୁ ଜାଗାରେ ଥାଏ, ତ ସେମିତି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲାଇଜେସନ ଟାଇମରେ ବି ଆମର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ପଲିସି ରହିଛି। ଦେନ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟ ଲାଇସେନ୍ସିଂ, this trade policy was also formulated to achieve the objective of industrial policy in concurrence with the objective of expanding manufacturing base. This trade policy restricted trade flows by imposing large tariff and non-tariff barrier। तो import licensing कौन तो suppose हमें ଗୋଟେ ପ୍ରଡକ୍ଟ ତିଆରି କରିବା ତ ତାର ଯୋଉ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ଆମକୁ କଣ୍ଟ୍ରି ବାହାରେ ମିଳିବ ତ ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ପରଚେଜ କରିବାକୁ ପଡିବ ସେଟା କଣ୍ଟ୍ରି ବାହାରୁ, ସେଟା ହେଲା ଆମର ଇମ୍ପୋର୍ଟ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଯୋଉ ଲାଇସେନ୍ସ ଟା ଦରକାର ସେଟା ହେଲା ଆମର ଇମ୍ପୋର୍ଟ ଲାଇସେନ୍ସିଂ। In spite of success in bringing about diversified structure, the overall growth of the manufacturing sector remained low। The main reason for stagnation is that more competition is required to force the existing unity to improve the quality of the product। ତ ଏସବୁ ଏହାର ମେନ୍ ରିଜନ ହଉଛି ଯେ କମ୍ପିଟିସନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଯଦି ସପୋଜ ଆମର ଏଠି ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାକ୍ଟରି ଅଛି, ଦିଟା ଫ୍ୟାକ୍ଟରି ଅଛି ସେମ ପ୍ରଡକ୍ଟ, ତ ଯଦି ସେଇ ପ୍ରଡକ୍ଟର ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ବାହାରୁ ମିଳୁଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ଗୋଟେ ଫ୍ୟାକ୍ଟରି ସେ ବାହାରୁ ମ୍ୟାଟେରିଆଲକୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟ କରୁଛି ତ ଦେନ୍ କଣ ସେ ତାର କମ୍ପିଟିଟର ସହିତ ଇଜିଲି କମ୍ପିଟ୍ କରିପାରିବ ଆଉ ପ୍ରଡକ୍ଟର କ୍ୱାଲିଟିଟାକୁ ବି ଇନକ୍ରିଜ କରିପାରିବ। ଦେନ୍ ଆମର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହବାର ଆମର ଇଣ୍ଡିଆରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କଣ ହଉଥିଲା, ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ରୁ କଣ କଣ ସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଥିଲା। କନଷ୍ଟ୍ରେଣ୍ଟ ଅଫ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଆକ୍ୱିଜିସନ, ତ ଦେଖ ଆଗ କାଳରେ ଲୋକମାନଙ୍କର କଣ ଏବେ ସିନା ଜମିରେ ସବୁ ପଟ୍ଟା ଆସିଗଲାଣି, ଯୋଉ ଖାତା ଖତିଆନରେ ସବୁ ଆସିଲାଣି, ଆଗରୁ ସେମିତି ନଥିଲା। ତ ସେଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଥିଲା, କୋଉ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କାହାର ସେଇଟାର ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ ହେଇପାରୁନଥିଲା। ଦେନ୍ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ କନଷ୍ଟ୍ରେଣ୍ଟ, ତ ଆମର କଣ ଇଣ୍ଡିଆର ଲୋକମାନେ ନର୍ମାଲି ଏବେ ସିନା ସମସ୍ତେ ରିଚ୍ ହେଲେ ଆଗରୁ ଏତେ ରିଚ୍ ନଥିଲେ, ତ ଆମର ଗୋଟେ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ବି ଗୋଟେ ବ୍ୟାରିୟର ଥିଲା। ଦେନ୍ ଅଣ୍ଡର ୟୁଟିଲାଇଜେସନ ଅଫ ରିସୋର୍ସେସ୍, ତ ଆମର ଦେଖ ଆଗରୁ ଆମ କଣ୍ଟ୍ରିରେ ଆମେ କିଛି ବି ଜାଣିନଥିଲେ। ଆମର ଯେତେବେଳେ ବ୍ରିଟିଶ ଆସିଲେ ତ ଆମ କଣ୍ଟ୍ରିରେ ଯୋଉ ରିସୋର୍ସେସ୍ ରହିଲା ସେଗୁଡାକ କେମିତି ପ୍ରପର ୟୁଟିଲାଇଜେସନ ହବ ଆମେ ତାଙ୍କଠୁ ହିଁ ଜାଣିଲେ, ନହେଲେ ଆମ କଣ୍ଟ୍ରି ଏତେ ଡେଭଲପ ହେଇନଥିଲା। ଆମର ସବୁ କଣ୍ଟ୍ରିରେ କଣ ଅଣ୍ଡର ୟୁଟିଲାଇଜେସନ ଅଫ ରିସୋର୍ସେସ୍ ହଉଥିଲା। ଦେନ୍ ଲ୍ୟାକ୍ ଅଫ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର, ତ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ବି ଆମର ବେଟର ନଥିଲା। ଯେମିତି ଫରେନ କଣ୍ଟ୍ରି ଜାପାନ ହଉ
କିମ୍ବା ଆମେରିକା ହଉ, ସେମାନଙ୍କର ଯେମିତି ଗୋଟେ ପ୍ରଡକ୍ଟ ପାଇଁକା ତାଙ୍କର କେତେ ସବୁ ଅଟୋମେଟିକ ମେସିନ ସବୁ ଅଛି, ତ ଆମର ଏତେ ବି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇନଥିଲା ସେତେବେଳେ। ଦେନ୍ ଲ୍ୟାକ୍ ଅଫ୍ ସ୍କିଲ୍ ଲେବର, ତ ଲେବର ମାନେ ବି ଏତେ ସ୍କିଲ୍ ନଥିଲେ। ଦେନ୍ ପୁଅର କ୍ୟାପିଟାଲ ଫର୍ମେସନ, ଯେହେତୁ ଫଣ୍ଡ ନାହିଁ ତ କ୍ୟାପିଟାଲ ବି ଫର୍ମେସନ ହେଇପାରୁନଥିଲା ଇଜିଲି। ଦେନ୍ ରିଜିଅନାଲ ଇନବାଲାନ୍ସ, ତ ଆମ କଣ୍ଟ୍ରିରେ ଯୋଉ ଯିଏ ରିଚ୍ ସେ ଅଧିକ ରିଚ୍, ଆଉ ଯିଏ ପୁଅର ସେ ଅଧିକ ପୁଅର, ତ ତା ଦ୍ୱାରା ଆମ ଯୋଉ କମ୍ପାରିଜନ କଲା ବେଳକୁ ଆମର ଡିଫରେନ୍ସ ବହୁତ ରହିଯାଉଛି ପୁଅର ଆଉ ରିଚ୍ ଭିତରେ, ତ ସେଇଟା ହେଲା ଆମର ଗୋଟେ ରିଜିଅନାଲ ଇନବାଲାନ୍ସ। ଦେନ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ସିକନେସ, ତ ଯେହେତୁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ନଥିଲା, ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବାକୁ ଯାଉଥିଲା, ତ ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ସିକନେସ ବି ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଥିଲା। ଦେନ୍ କନସେନ୍ଟ୍ରେସନ ଅଫ ୱେଲ୍ଥ, ଯେହେତୁ ଆମ କଣ୍ଟ୍ରିରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ନଥିଲା, ଆଗ ସିନା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ହେଲେ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କର ପର୍ସନାଲ ଗ୍ରୋଥ କରିପାରିବେ ଆଉ ୱେଲ୍ଥ ଇନକ୍ରିଜ ହବ, ତ ସେଇଟା ବି ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଥିଲା। ଦେଖ ଯାହା ପାଖରେ ମନି ନଥିବ ସେ କେମିତି ବିଜନେସ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବ, ତ ସେଇଟା ଗୋଟେ ବଡ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଥିଲା। ଦେନ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ, ତ ଯେତିକି ବି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବି ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ ଥିଲା। ଦେନ୍ ହାଇ ଲେଭେଲ ଅଫ କରପସନ, ତ ଦେଖ ଆମ କଣ୍ଟ୍ରି ହେଲା କଣ ପଲିଟିକାଲ କଣ୍ଟ୍ରି ଆମର, ତ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମର ଏବେ କରପସନ ଚାଲିଛି। ଦେଖ ଗୋଟେ ଜବ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ବି ହେଲେ ଆମର କଣ, କାହା ରେଫରେନ୍ସ ଯଦି ଥିବ ଆଗ ଆମକୁ ଜବ୍ ମିଳିଯିବ, ଆଉ ଯଦି କାହାର ରେଫରେନ୍ସ ନଥିବ ତ କଣ, ତମେ କ୍ୱାଲିଫାଇ ହେଇଥିଲେ ସେତିକି ଏଲିଜିବୁଲ ହେଇଥିଲେ ବି ତମକୁ ଜବ୍ ମିଳିବନି। ତ ଏସବୁ ଆମ ଇଣ୍ଡିଆରେ ହିଁ ଦେଖାଯାଏ। ତ ଆମର କଣ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁକା ଏଇ ସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରେ ଫେସ୍ ହେଇଥିଲା। ଦେନ୍ ସଜେସନ ଟୁ ରିମୁଭ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ବ୍ୟାକୱାର୍ଡନେସ୍, ତ ଦେଖ ଆମର ଯୋଉ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଏସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଫେସ୍ କଲେ, ତ ସେଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କୁ ଆମେ କେମିତି ରିମୁଭ୍ କରିପାରିବା। ଟୁ ରିମୁଭ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ବ୍ୟାକୱାର୍ଡନେସ୍ ସମ୍ steps should taken, these steps are to provide better infrastructure facility, ତ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ବେଟର ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଫ୍ୟାସିଲିଟି ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିବା। ଟୁ ଡେଭଲପ କମ୍ପିଟେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ହାଇଲି ମୋଟିଭେଟ ଏଣ୍ଟରପ୍ରେନର୍ସ, ଏବେ ସବୁ ହେଇଗଲେ ଦେଖୁଛ ସାର୍କ ଟ୍ୟାଙ୍କରେ ସବୁଦିନ ଏଣ୍ଟରପ୍ରିନର୍ସ ମାନେ କଣ, ବହୁତ ସାରା ଏଣ୍ଟରପ୍ରିନର୍ସ ହେଇଗଲେଣି, ତ ସେମାନେ କଣ ହାଇଲି କମ୍ପିଟେଡ୍ ଆଉ ମୋଟିଭେଟେଡ୍, ତ ସେଇମାନଙ୍କ ଭଳି ଲୋକ ହିଁ ଦରକାର ଆମ କଣ୍ଟ୍ରି ପାଇଁ, ଯଦି ଆମର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲାଇଜେସନ ଆମେ ଗ୍ରୋଥ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛେ। ଦେନ୍ ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କ୍ୟାପିଟାଲ ଫର୍ମେସନ ପାଇଁ ଏନକରେଜ କରିବା ଯେ କ୍ୟାପିଟାଲ ଇନଭେଷ୍ଟ କର, ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ତମମାନଙ୍କୁ ଟାଇମରେ ମିଳିପାରିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତମର ନିଜର ବି ଫଣ୍ଡର ଗ୍ରୋଥ ହବ। ଦେନ୍ ଟୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ ବେଟର ରିସର୍ଚ୍ଚ ଆଣ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାସିଲିଟି, ତ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଆଣ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ଆମେ ଯଦି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିବା ତ କଣ ସେମାନେ ଇଜିଲି ଗୋଟେ ପ୍ରଡକ୍ଟକୁ ଇନୋଭେଟ କରିପାରିବେ। ଦେନ୍ ଟୁ ଡେଭଲପ ହ୍ୟୁମାନ କ୍ୟାପିଟାଲ ଫର୍ମେସନ ଅର ସ୍କିଲ୍ ଫର୍ମେସନ, ତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆମେ କ୍ୟାପିଟାଲ ଫର୍ମେସନ କରିବା ପାଇଁ କି ମୋଟିଭେଟ କରିବା, ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିଜର ଯୋଉ ପର୍ସନାଲ ସ୍କିଲ୍ ରହିଲା ତାକୁ ବି ଇମ୍ପ୍ରୁଭ କରିପାରିବା। ଦେନ୍ ଟୁ ଇନକ୍ରିଜ ଏଫିସିଏନ୍ସି ଅଫ ପବ୍ଲିକ ସେକ୍ଟର ୟୁନିଟ୍, ପବ୍ଲିକ ସେକ୍ଟର ୟୁନିଟ୍ସ ହେଲା ଆମର ଯୋଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କରିଛି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଉ ସେକ୍ଟର ଗୁଡାକ, ସେ ସବୁର ଆମେ କେମିତି ଇନକ୍ରିଜ କରିପାରିବା। ଦେନ୍ ଟୁ ଡେଭଲପ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ବେସ୍ଡ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ୍ ଅନ୍ ପ୍ରାୟୋରିଟି ବେସିସ୍, ତ ଆମେ ଯଦି ଦେଖ ଆମ କଣ୍ଟ୍ରିରେ ଯଦି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ହବ, ତା ଦ୍ୱାରା ଆମର ଲାଭ କଣ ହେବ ଜାଣିଛ, ଆମ କଣ୍ଟ୍ରିକୁ ଫରେନ୍ କରେନ୍ସି ଆସିବ। ଆଉ ଫରେନ୍ କରେନ୍ସି ଆସିବ ମାନେ ଦେଖ ଆମ କଣ୍ଟ୍ରିରେ ଯେତିକି ମନିର ଭ୍ୟାଲୁ ତାର ଯେତିକି କମ, ଫରେନ୍ କଣ୍ଟ୍ରିରେ ଆମର ମନିର ଭ୍ୟାଲୁ ବହୁତ କମ ସେପଟେ ଜାଗାରେ। କିନ୍ତୁ ଆମର ଏଠି ଡଲାର ପ୍ରାଇସ୍ ଏବେ ତ ମାନେ 80-90 ହେଇଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଦେଖ ଗୋଟେ ଡଲାର ପ୍ରାଇସ୍ ଆମର ଇଣ୍ଡିଆନ ରୁପିସରେ 80-90, ତ ଭାବୁଥାଅ ତାଙ୍କ ଯୋଉ ଡଲାର କେତେ ଭ୍ୟାଲୁଏବଲ ଆମ ପାଇଁକା। Then industrial units are mandated to upgrade the working condition in the establishment and provide technology upgraded facility. ତ ଯୋଉ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ୟୁନିଟ୍ସ ମାନେ ରହିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ କଣ କରିବା ଯେ ଲୋକମାନେ ଯଦି କାମ କରିବେ ସେଠି, ତ ତାଙ୍କୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରପର ୱାର୍କିଂ କଣ୍ଡିସନ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରାଯିବ, ଆଉ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଅପଗ୍ରେଡେଡ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିବ। ତା ଦ୍ୱାରା କଣ ଏମ୍ପ୍ଲୟ ମାନେ ବି ହାପିଲି କାମ କରିପାରିବେ, ହାଇଲି ମୋଟିଭେଟେଡ ରହିବେ, ଆଉ ତାଙ୍କ ସ୍କିଲ ବି ଇନକ୍ରିଜ ହବ। ତମେ ଏଇଟା ବୁଝିପାରିଲ ଆମେ ମାନେ କଣ କଣ ସବୁ ସଜେସନ ଅଛି ଦିଆଯାଇଥିଲା ଯେ ଆମର କେମିତି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ବ୍ୟାକୱାର୍ଡନେସ ଟା କମିଯିବ, ବୁଝିପାରିଲ ସମସ୍ତେ? ତ ତମର ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ ଅଛି ବୋଧେ ପ୍ରଭୁ ସାରଙ୍କର, ତ ସେଇଟା ତମମାନେ କରିବ। ତ ତମମାନେ ଯେତିକି ରହିଛ, ଆଇ ହୋପ ସମସ୍ତେ ରୋଲ ନମ୍ବର ମେସେଜ କରିଦେଇଥିବ, ନହେଲେ ଆବସେଣ୍ଟ ପଡିବ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ ଆମେ କାଲି କି କୋଉ ଦିନ ଥିବ ମୁଁ ଗ୍ରୁପରେ ମେସେଜ କରିଦେବି। ତ ତମମାନେ ଏବେ ସମସ୍ତେ ଲେଫ୍ଟ ହେଇଯାଅ, ତମର ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ। ତ ଆଜ୍ଞା ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ। ଏତେ ଦୂର ପଡିଯାଏ ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାଡ଼ାମ। ହୁଁ।